देश में आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा कोरोना। लगातार दूजे दिन करीब 2 लाख तो ज्यादा नवे केस आए सामने। 1000 तो वध मरीजों की हुई मौत। पंजाब दे विच कोरोना का सब तो वड्डा ब्लास्ट। पहली बार एक दिन च 4000 तो वध नवे केस, 51 मौतां। हरियाणा हिमाचल दे विच भी हालात बेकाबू। साबका मंत्री हरसिमरत कौर बादल नूं भी होया कोरोना। खुद नूं कीता होम क्वारंटीन। संपर्क च आउण वालियां नूं टेस्ट करवाउण दी दित्ती सलाह। हुण सुनील जाखड़ ने भी सिट दी रिपोर्ट नूं जनतक करन दी कीती मंग। पीड़ितां नूं दित्ता भरोसा, जांच नूं अंजाम तक पहुंचाएगी कांग्रेस सरकार। मामले च अड़चन दे लई जिम्मेवार लोकां खिलाफ कार्रवाई दी भी कीती मंग। सिद्धी अदायगी का सिस्टम किसानों के लिए बनिया मुसीबत। ऑनलाइन पोर्टल समझण च किसानों नूं आ रही है मुश्किल। पोर्टल ते भरने ने जमीन संबंधी सारे रिकॉर्ड। जलालाबाद तो दिल दहलाउण वाली वारदात। महिला ने अपनी जेठानी की 3 महीनों की बच्ची नूं उतारिया मौत के घाट। पहला मिट्टी च दबिया ते फिर लाश फ्लश च सुट्टी। फगवाड़ा च पुलिस की मौजूदगी च चलियां ताबड़तोड़ गोलियां। सौरे ने नूंह दे परिवार ते कीती फायरिंग। एक दी मौत। विवाद सुलझाउण पहुंची सी पुलिस। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना के कहर के नाल जो लगातार जारी है। एक तो बाद एक सियासतदान भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हुण हरसिमरत कौर बादल नूं कोरोना होया है। जी हाँ, हरसिमरत कौर बादल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो फिलहाल हरसिमरत कौर ने खुद नूं होम क्वारंटीन कर लिया है। खुद ट्वीट करके हरसिमरत कौर बादल ने जानकारी दी है कि उन्हां दी रिपोर्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव आई है तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। इस दे नाल ही हरसिमरत कौर बादल ने उन्होंने दे संपर्क विच आउण वाले सारे ही लोगों को भी टेस्ट करवाउण दी जो सलाह है वो दिती है। संपर्क च आउण वालियां नूं टेस्ट करवाउण लई क्या है। दरअसल पिछले महीने सुखबीर सिंह बादल भी पॉजिटिव आए सी। हालांकि इलाज तो बाद सुखबीर की रिपोर्ट नैगेटिव आ गई है। उस तो बाद जो सुखबीर बादल पॉजिटिव आए सी उस वेले तां बाकी परिवारक मैंबर नैगेटिव आए सी, पर हुण जो हरसिमरत कौर बादल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खुद ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि मेरी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है क्योंकि मैनू कुछ हल्के सिम्पटम सी ते मैं हुण अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है, होम क्वारंटीन कर लिया ते मैं जो भी एहतियात है जो जरूरी ने वो खुद वरत रही हाँ। तो मैं सारे ही जो लोग मेरे कॉन्टैक्ट में आए ने उन्होंने आइसोलेट करन दी सलाह भी दिनी है। तो हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि हल्के लक्षणों तो बाद अज मेरी कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं खुद नूं घर विच ही होम आइसोलेट कर लिया है तो जिन्ने भी प्रिकॉशनस ने सावधानियां ने वो मैं लै रही हाँ, वरत रही हाँ। तो जिहड़े लोग मेरे संपर्क दे विच आए ने पिछले दिनों दे विच उन्हां नूं भी टेस्ट करवाउण दी सलाह हरसिमरत कौर बादल ने दिती है। रोहित बंसल साडे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। रोहित, एक तो बाद एक सियासतदान कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। पिछले महीने तो बेशक हरसिमरत कौर बादल की रिपोर्ट नैगेटिव आई सी पर हुण पॉजिटिव पाए गए ने। फिलहाल की कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल अमृत, हुण तो कुछ मिनट पहला करीब 20 मिनट पहला हरसिमरत कौर बादल ने जिहड़ा उन्हां दा अपना सोशल मीडिया सैल हैगा उस दे उपर ये जानकारी अपडेट की है ट्विटर और फेसबुक के उपर के जे उन्होंने कोरोना पॉजिटिव आ गया, हल्के लक्षण नजर आ रहे थे। उस तो बाद जो टेस्ट करवाया गया तो कोरोना पॉजिटिव आ गया और जेडे भी व्यक्ति उन्होंने संपर्क च आए ने वो अपना कोविड टेस्ट करवा लैन। पर जी एक चिंता वधाउण वाली गल अमृत वो ये है कि उसी ट्विटर हैंडल से और उसी फेसबुक के उपर हुण तो करीब 17 घंटे पहला एक होर फेसबुक पोस्ट पाई गई सी जिस दे विच हरसिमरत कौर बादल ने दावा किया सी कि उन्हां वल्लों जिहड़े उन्हां दे हलके दे व्यक्ति उन्हां नाल मुलाकात की गई है। कहण दा भाव है कि हरसिमरत कौर बादल ने कल ही बहुत सारे लोगों नाल मुलाकात की है। सो वो लोग किहड़े ने जल्दी तो जल्दी शायद उन्हां नूं भी ट्रेस करना जरूरी है क्योंकि हो सकता है शायद हरसिमरत कौर बादल दे संपर्क च आए होण और उन्हां दे भी कोरोना के जिहड़े लक्षण आ वो पाए जाण।
ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸਰਾਜ ਜੋਸ਼ਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਮਰਿਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਹਿਤ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੁਝ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ ਕੱਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਾਵਰ ਆਗੂ ਨੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੇ। ਤਾਂ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,17,353 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 1,185 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ। ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। 2,17,353 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, 1,185 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 1,18,302 ਮਰੀਜ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ।
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 4333 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 51 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 2478 ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਇਹਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 860 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 472 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 482 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 223 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 185 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 153 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 177 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5858 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 2743 ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਲਾਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ 1434 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 810 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1034 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 599 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 412 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 409 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਆંકੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੌਫਨਾਕ ਆંકੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 635 ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆंकड़ा 4000 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਖਤਰਨਾਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਆંકੜਾ ਮਹਿਜ਼ 635 ਤੱਕ ਸੀ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਖੌਫਨਾਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 635 ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। 1843 ਆ ਗਏ, 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ 2000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। 2210 ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆंकड़ा ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਏ। 4333 ਮਾਮਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਫਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ 18 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਆंकड़ा ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 18 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਆंकड़ा ਜੋ ਹੈ ਉਹ 27 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਆंकड़ा ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, 65 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਆंकड़ा 51 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਲਕਚੁਏਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਮਾਰਚ ਮਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆंकड़ा ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਵਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ। ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਹੈ ਜਲੰਧਰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਤਿਆਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਿਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੀ ਕੱਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਔਰ 439 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। 40 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ 399 ਮਾਮਲੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਲੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਕਸੂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ तमाम ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ मास्क लाने, सोशल डिस्टेंसिंग ने, तो असि सब्जी विक्रेता उन्होंने गल करने की कोशिश करांगे। क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, नाम क्या है? मेरा मंगल। अंकल जी, आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क है जेब में, थोड़ा काम कर रहे थे। आपको मालूम है आपके जहाँ से जो लोग सब्जी खरीद करके जाते हैं वो घर लेकर जाते हैं, अगर आपको कुछ हुआ तो वो सभी इसकी चपेट में आ जाएंगे। ठीक है, लगा लेते हैं बाबू जी। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਾਸਕ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। क्या नाम है सर आपका? नाम क्या है? हाँ जी, शंभू चौधरी। मास्क नहीं लगाया आप? नहीं लगाया क्यों नहीं है? अभी पानी पीकर आए थे, नहीं लगा। ਤਰਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਦੇ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨੋਜ, ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 860 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। देखो अमृत, 860 मामले ਜਿਹੜੇ ਆਏ हैं, ਹੁਣ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6 ਫੇਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪੀਜੀਆਈ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ
ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 860 ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ ਡੈਟ ਜਿੱਥੇ ਸਟਿਕਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਕਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕੀ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਸਕ ਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ, ਸਪਿਟਿੰਗ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ ਡੈਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਣ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕੋਲੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਾਮਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਮੌਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। जी हाँ बिल्कुल अमृत, कल 365 ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ 10 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮੈਸੇਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 18 ਅਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ 18-19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਬਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਵੋ ਔਰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਰਤਣਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਮਨੋਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ, ਮਨੋਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕੜੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ सेहत मंत्री जो ने डॉक्टर हर्षवर्धन कुछ कह रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। क्या सुधार कर सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं। कभी कभी तो इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर जो हम मजबूरी में रिफॉर्म करते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो शायद आने वाले समय के लिए हमें बेटर तरीके से काम करने के लिए भी मौका देते हैं। तो इस दृष्टि से मेरी आपसे मैं वो सारी जो बातें यहाँ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने बेड्स खाली हैं, कितने भरे हैं, कितने इमरजेंसी में लोग वेट कर रहे हैं, कितने कोविड पॉजिटिव हैं, कितने NIC झज्जर में चले गए हैं, ये सब मैं निटी ग्रिटी पर बात नहीं कर रहा, लेकिन 2-3 मेरे आपको सुझाव हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम अपने धैर्य को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें और जो एक साल में 1.25 साल में इस कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जो एक कोविड वॉरियर्स ने देश के बीच में इज्जत कमाई है, जो सम्मान कमाया है, जो सारे देश के लोग मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों को और उसके साथ साथ एक और कैटेगरी भी इमर्ज हुई जिसको फ्रंटलाइन वर्कर्स कहा गया। इन्होंने जो भी कुछ इज्जत कमाई है वो अपनी मेहनत के कारण कमाई है, वो अपनी सिंसियरिटी के कारण कमाई है, वो अपनी ईमानदारी के कारण कमाई है और वो अपनी जो उनकी मानवता के प्रति जो ड्यूटी थी उस की गहराई और गंभीरता और सिंसियरिटी के कारण कमाई है। वो ना तो ज़बरदस्ती उन्होंने छीनी है, ना ही उनको ज़बरदस्ती थोपी गई है, वो सेल्फ अर्नड है और उसको भी प्रोटेक्ट करके रखना, उसको भी प्रिजर्व करना। और जो चैलेंजिंग टाइम होता है वो मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा टीचर होता है। सिर्फ हमें हमारा दृष्टिकोण उसके हिसाब से उसको नए सिरे से परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। तो इस चैलेंज के अंदर हम लोग बड़े लेवल पे सोचते हैं, उसके ऊपर फिर इंस्टीट्यूशन एक लेवल पे सोचती है, लेकिन आप अपने अपने सिस्टम में, अपने अपने डिपार्टमेंट में आप उसी प्रॉब्लम को और ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि उसका जो बहुत बड़ा एनलार्ज्ड व्यू है वो आपको दिखाई देता है। दूर से हम देखते हैं तो शायद हमारे को उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखता है। इसलिए आप जो अपने अपने सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स को डील कर रहे हैं, वहाँ पर आज की जो परिस्थिति है या उस परिस्थिति को भी और हम कुछ फर्दर भी एनलार्ज या स्केल अप करके देख लें कि शायद ये और इतना बढ़ भी जाए तो भी हमें उस परिस्थिति में और क्या क्या अमेंड्स करने हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। कुछ सॉल्यूशंस डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, कुछ सॉल्यूशंस बिल्कुल सिंपल भी हो सकते हैं और उसके लिए मेरा सुझाव है कि अपने अपने डिपार्टमेंट्स में थोड़ा थोड़ा जिम्मेदार लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग रेगुलरली करें। यहाँ पर भी जो एक्सरसाइज है ये केवल एक सिंबॉलिक एकेडमिक एक्सरसाइज ना रहकर और इसके अंदर से भी जो बेस्ट सॉल्यूशंस निकलते हैं जो आप करते हैं यहाँ पर,
उनको भी हम तुरंत साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाएं। डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए कुछ चेंजेस करने के लिए आपको किसी की कोई परमिशन की जरूरत। तो केंद्रीय ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 18+ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਰਸ਼ਮੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਸਿਰਫ 45+ ਉਮਰ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। सुशील पांडे सारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो सुशील, वैक्सीन का दायरा बढ़ाने की मांग की जा रही है क्योंकि केस लगातार बढ़ रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ और इस पिटीशन में कहा गया है? जी देखिए, साफ तौर से जिस तरह पूरे देश भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और कोरोना के संक्रमण में वैक्सीनेशन की जो पाबंदी लगाई गई है फिलहाल सरकार की तरफ से कि पहले 45 साल के जो लोग हैं उनको ही वैक्सीनेशन लगाई जाए, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि जिस तरह कोरोना संक्रमण देश में तेजी से फैल रहा है उसके प्रसार को रोकने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को भी बढ़ानी चाहिए। और उसमें जो फिलहाल उम्र की बात आ रही है कि 45 साल का जो एक कैटलॉग बनाया गया है उसको 18 साल से ऊपर के लोगों को दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन होगी तो निश्चित रूप से इस पूरे चयन पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सकती है। इस बाबत कई राज्य सरकारों ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर जो उम्र का कैटलॉग लगा है उसको हटाया जाए, और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला पहुंच गया है। उम्मीद ये है कि 19 तारीख को यानी कि 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। एक वकील है रश्मि सिंह, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और ये मांग की है कि ये वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसके दायरे को बढ़ाया जाए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार को आदेश जारी करे। जी सुशील, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल वकील रश्मि सिंह दे वल्लों पटीशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट दे विच वैक्सीन नूं लैके, जिस विच 18+ सारे जो लोग ने उन्हां नूं वैक्सीन लगाउण दी मंग की गई है, क्योंकि कोरोना दा कहर लगातार वध रहा है। तो हुण सिर्फ जो 40+ या बजुर्ग लोग ही नहीं बल्कि नौजवान भी वड्डी गिनती दे विच कोरोना की चपेट विच आ रहे हैं, तो इसलिए हुण सब नूं वैक्सीन लगाई जाए इस दी मंग की गई है रश्मि सिंह दे वल्लों। इस पटीशन ते 19 अप्रैल नूं सुनवाई हो सकती है।